विद्यार्थी मित्रों, हूँ त्रुषित सर सारस्वत स्कूल राता वापी में तमारू स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 11 ना टॉपिक ल्यूकास कसोटी अने निर्जलीकरण प्रक्रिया आल्कोहोल की चर्चा करवानी है। दोस्तों, आ ल्यूकास कसोटी जो शब्द है ये ऑलरेडी 10मा चेप्टरनी अंदर पण आवेलो हतो, बराबर। हेलाइड संयोजनों की रासायनिक प्रक्रिया अंदर तो आ टॉपिक 10मा અને 11मा चेप्टरनो कॉमन है, ये तमे ध्यान में रखो दोस्तों। तो આપણે સૌ પ્રથમ પહેલાં વાત કરીશું લ્યુકાસ કસોટી ને ત્યાર પછી નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયાની વાત કરીશું। તો દોસ્તો, લ્યુકાસ કસોટી જે છે એની અંદર યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ શું છે, તો પહેલો લ્યુકાસ કસોટીનું સામાન્ય સમીકરણ યાદ રાખીએ, ROH વત્તા HCl वायु उद्दीपक लेवामां आवे छे निर्जळ ZnCl2। तो अहींयाथी याद रखजो, अहींया आ प्रक्रिया ज्यारे थशे तो कार्बन और ऑक्सीजन वच्चेनो बंध तूटे छे। कोनी वच्चेनो बंध तूटे छे दोस्तों? कार्बन और ऑक्सीजन वच्चेनो बंध। एटले आ OH ने आ H निकली जशे, माइनस थशे H2O अने मळशे आपणने RCl। RCl एटले कोईपण प्रकारना हेलोजन। ओके दोस्तों, तो ल्यूकास कसेटीનું सामान्य सूत्र थयुं। अब याद रखजो, आ ज्यारे R बंध O तूटे तो अहींया बनशे R+ अने R+ ने आपणे कहीशुं दोस्तों कार्बोकेटायन। शुं कहीशुं? R+ ने कहीशुं कार्बोकेटायन। तो दोस्तों, ल्यूकास कसोटी झड़पी कयो अल्कोहोल आपशे? तो આપણે લખીશું તૃતીયક ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ગ્રેટર દેન પ્રાથમિક। તૃતીયક આલ્કોહોલ ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે, જ્યારે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ ધીમી, પ્રાથમિક આલ્કોહોલ એના કરતાં ધીમી પ્રક્રિયા આપશે। કેમ કે કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતા શેના ઉપર આધારિત છે દોસ્તો? તેનો હાઇપર કોન્જ્યુગેશન અને સ્ટેરિક અસર પર। તો જેમ અહીંયા તૃતીયક કાર્બોકેટાયન હશે તો એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા વધારે હશે, દ્વિતીયકમાં अल्फा हाइड्रोजन की संख्या तृतीयक करता ओछी ने प्राथमिक करता वधारे हशे, ज्यारे प्राथमिक में सौथी ओछा अल्फा हाइड्रोजन होय छे। आथी आपणे कही सकीशुं कि ल्यूकास कसोटी ए कार्बोकेटायन की स्थिरता पर आधारित है, माटे ते SN1 क्रियाविधि ने अनुसरे छे। जर्नली बात करिए तो ते कई क्रियाविधि ने अनुसरे छे दोस्तों? SN1 क्रियाविधि, बराबर। त्यार पछी झड़पी प्रक्रिया कया हेलाइड आपे? तो याद रखवानुं HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। आ बधा तमारा MCQ थई गया। तृतीयक अल्कोहोल झड़पी प्रक्रिया द्वितीयक एना करता धीमी, प्राथमिक एना करता धीमी आपे। मोटा भागे ते SN1 क्रियाविधिने अनुसरे छे। झड़पी प्रक्रिया कया हेलाइड आपशे? तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। इज इट क्लियर दोस्तों? त्यार पछी ध्यान रखवानुं छे के अहीं શું યાદ રાખીશું કે પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ માટે HCl વાયુની પ્રક્રિયા નિર્જળ ZnCl2 ની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે, बराबर। आने ग्रोव प्रक्रिया कहे छे। ग्रोव्स प्रक्रिया कोनी प्रक्रिया दोस्तों? ग्रोवनी प्रक्रिया कहेवामां आवे छे ज्यारे तृतीयक आल्कोहोल में उद्दीपकनी जरूर नहीं। तृतीयक आल्कोहोल में कोई उद्दीपक की जरूर नहीं, खाली प्राथमिक और द्वितीयक आल्कोहोल में ज मारे निर्जळ ZnCl2 की जरूर पड़े। तृतीयक आल्कोहोल हो तो कोई निर्जळ ZnCl2 की जरूर पड़ती नहीं। समझण पड़ी दोस्तों? आ ध्यान में रखवा जेवी बात है। ग्रोव्स प्रक्रिया आ शब्द खास याद रखजो। प्राथमिक और द्वितीयक आल्कोहोल की प्रक्रिया कोनी हाजरी में? निर्जळ ZnCl2 की हाजरी में। ओके, परिणाम शू मळशे दोस्तों? तो जो तृतीयक आल्कोहोल हशे तो तरत तैली बिंदु छूटा पड़शे। जो द्वितीयक आल्कोहोल हशे तो 5 मिनिट पछी द्रावण दूधिયું બને
અને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ હોય તો દ્રાવણ પર કોઈ અસર થતી નથી. આ શબ્દો યાદ રાખજો. તમને ઘણીવાર આલ્કોહોલ આપી દીધા હોય ઓપ્શનની અંદર, બરાબર, તો તમારે જોવાનું કે કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ છે. તૃતીયક આલ્કોહોલ હોય તો તૈલી બિંદુ છૂટા પડે, દ્વિતીયક આલ્કોહોલ હોય તો 5 મિનિટ પછી દ્રાવણને દૂધિયું બનાવે, અને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ હોય તો શું થાય દોસ્તો? કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા થતી નથી. તો આ પણ MCQમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે દોસ્તો. ઓકે, તો શું ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. લ્યુકાસ કસોટીમાં કયો બંધ તૂટે છે? R બંધ O તૂટે, એટલે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે. એમાંથી જે C+ બનશે, R+ બનશે, તે તમારો કાર્બોકેટાયન હોય છે. ઝડપી પ્રક્રિયા કયો કાર્બોકેટાયન આપે? તૃતીયક ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ગ્રેટર દેન પ્રાથમિક. તે કઈ ક્રિયાવિધિને અનુસરે છે? SN1 ને અનુસરે છે. ઝડપી પ્રક્રિયા કોણ આપે? કયો હેલાઇડ, કયો હેલિક એસિડ આપશે? તો HI ગ્રેટર દેન HBr ગ્રેટર દેન HCl. પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ માટે HCl ગેસની પ્રક્રિયા નિર્જળ ZnCl2 ની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો એને ગ્રોવ્સ પ્રક્રિયા કહે છે. ગ્રોવ પ્રક્રિયા, બરાબર. ઓકે, તૃતીયક આલ્કોહોલ માટે ઉદ્દીપકની જરૂર પડતી નથી. કેમ? કારણ કે એ કાર્બોકેટાયન બનાવે, એટલે ઝડપી પ્રક્રિયા આપે છે. તૃતીયક આલ્કોહોલ શું કરશે? તો આ મિશ્રણમાં જો તૃતીયક આલ્કોહોલ હશે તો તમને તૈલી બિંદુ છૂટા પડશે. દ્વિતીયક આલ્કોહોલ હશે તો 5 મિનિટ પછી શું થશે? દ્રાવણ દોસ્તો દૂધિયું બનશે. અને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ હશે તો કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા બનતી નથી. યાદ રહેશે દોસ્તો. તો આ તમને બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોની અંદર પૂછાઈ શકે. હવે દોસ્તો અહીંયા આપણે કેટલાક વધારાના પ્રશ્નો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ખાસ અગત્યની નોંધ યાદ રાખજો દોસ્તો. પ્રાથમિક આલ્કોહોલ હશે એ કોઈ પ્રક્રિયા કરતો નથી, માટે તે SN2 ક્રિયાવિધિને અનુસરશે. જ્યારે દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કોહોલ SN1 ક્રિયાવિધિને અનુસરે. હવે દોસ્તો આ એક પ્રશ્ન છે કે તમને આવું આપે છે CH3 CH CH3 CH, અહીંયા આપે છે OH અને અહીંયા આપે છે CH3. આ ઓક્સિજન પાસે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડ હોય, આનું નામ થાય દોસ્તો શું? 3-મિથાઇલ બ્યુટેન 2-ઓલ. 3-મિથાઇલ બ્યુટેન 2-ઓલ. અહીંયા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે કોની સાથે દોસ્તો? HCl વાયુ. વાયુ એટલે કૌંસમાં ગેસ લખી દો, અને અહીંયા લખે છે નિર્જળ ZnCl2. ઉદ્દીપક શું થશે દોસ્તો? તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે HClના 2 ભાગ પડે. કયા કયા? H+ અને Cl-. તો પહેલા તબક્કામાં H+ આ ઓક્સિજન સાથે જોડાશે. તો H+ ઓક્સિજન સાથે જોડાશે તો શું થશે? તો જ્યાં ઓક્સિજન છે ત્યાં આ O હતા, એમાંની 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડ હતી, એમાંથી એક જોડ આ હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈ જશે. આ એક હાઇડ્રોજન તો હતો જ, બીજો આ H+ અહીંયા આવી ગયો, બરાબર. અને સાથે શું લઈ આવ્યો? પોતાની સાથે ધન વીજભાર. અને કહેવામાં આવે છે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. અને શું કહેવાય દોસ્તો? પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. ઇઝ એ ક્લિયર? ઓકે, હવે એને આપણે ગરમ કરીશું. તો ગરમ કરીશું તો દોસ્તો H2O દૂર થઈ જશે, બરાબર. શું થશે? આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે, એ આવી જશે ક્યાં ગાડી દોસ્તો? આ ઓક્સિજન પાસે. અને આ ધન વીજભાર અહીંયા જતો રહેશે, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડામાં આવશે. તો મળશે શું આપણને? CH3 CH CH3. અહીંયા કાર્બન પાસે આ ધન વીજભાર અહીંયા જતો રહ્યો, અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આવી ગયો કોની પાસે દોસ્તો? આ H2O લઈને જતા રહ્યા. સમજણ પડી? તો આ થયો તમારો દ્વિતીયક કાર્બોકેટાયન. અને આ દોસ્તો ધીમો તબક્કો છે. હંમેશા ધીમો તબક્કો એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો હોય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્બોકેટાયન શું કરે દોસ્તો? તો વધુ સ્થાયી કાર્બોકેટાયન પ્રાપ્ત કરવા માટે કાં તો એક કાર્બન ડાબી બાજુ કાં તો એક કાર્બન જમણી બાજુ જાય તો શું થશે? આ ધન વીજભાર સપોઝ આ કાર્બન પાસે આવે તો હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહેશે, જેને કહેવામાં આવે છે 1,2 હાઇડ્રાઇડ સ્થાનાંતર. એને શું કહેવામાં આવે છે દોસ્તો?
1,2 હાઇડ્રાઇડ સ્થાનાંતર અને આ 1,2 હાઇડ્રાઇડ સ્થાનાંતરમાં શું થાય તો જો આ ધન વીજભાર અહીંયા એટલે આ કાર્બન પાસે ધન વીજભાર થઈ ગયો, આ હાઇડ્રોજનને અહીંયા મોકલી દો તો અહીંયા CH હતો અને બીજો એક હાઇડ્રોજન આવે એટલે થઈ ગયો CH2. આ વાત ઓલરેડી આપણે માર્કોનિકોફના નિયમની અંદર કરી ગયા છે દોસ્તો, એટલે તમને આ યાદ હશે જ, બરાબર. અને કહેવાય 1,2 હાઇડ્રાઇડ સ્થાનાંતર. આ થઈ ગયો તમારો કયો કાર્બોકેટાયન થઈ ગયો દોસ્તો? તૃતીયક કાર્બોકેટાયન થઈ ગયો, જે દ્વિતીયક કરતાં કેવો છે? વધુ સ્થાયી છે. અને છેલ્લે શું થશે તો આ જે Cl માઇનસ છે એ અહીંયા વધુ સ્થાયી કાર્બોકેટાયન સાથે જોડાઈ અને આપણને નિપજ શું આપશે દોસ્તો? તો આપણને નિપજ આપશે, એનું નામ થશે 2-chloro 2-methyl બ્યુટેન. બરાબર. તો તમને બોર્ડ્સની એક્ઝામની અંદર અથવા ગુજકેટ JEE નીટમાં આવું પૂછે કે 3-મિથાઇલ બ્યુટેન 2-ઓલની HCl વાયુ સાથે નિર્જળ ઝિંક ક્લોરાઇડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતાં મળતી નિપજ કઈ હશે? બરાબર. તો 2-chloro 2-methyl બ્યુટેન. જનરલી મોટાભાગના વિદ્યાર્થી શું કરે? આ OH કાઢીને અહીંયા જ Cl મૂકી દે અને તમને ઓપ્શન એવું આપ્યું હોય 2-chloro 3-methyl બ્યુટેન, તો ઘણા લોકો આ જવાબ લખી આવે. હકીકતમાં આ જવાબ નહીં, પણ અહીંયા SN1 ક્રિયાવિધિને અનુસરતા આપણે કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખતા આપણને નિપજ મળે છે 2-chloro 2-methyl બ્યુટેન. ઓકે દોસ્તો. તો આ પ્રશ્નમાં એક બીજો પ્રશ્ન પણ આવી શકે. અહીંયા જ આ પ્રશ્નની અંદર તમને સમજાવું છું, અને દોસ્તો પહેલાં આ લખી લેજો, પછી બીજો પ્રશ્ન સમજાવું એ પણ તમે લખી લેજો દોસ્તો. બીજો પ્રશ્ન શું છે? તો H કાઢીને ઉપર CH3 લખી દઉં એટલે એનું નામ થાય, શું નામ થશે દોસ્તો? તો 3,3-dimethyl butane 2-ol. ઓકે. HCl વાયુની સાથે પ્રક્રિયા કરો. આ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે એટલે મારે નિર્જળ ZnCl2 લખવું પડશે, માટે એને ગ્રોઉસ પદ્ધતિ પણ કહેવાય. HCl સાથે પ્રક્રિયા કરો, H+ શું થશે? અહીંયા ઉમેરાશે, એટલે આ વસ્તુ આ રીતે જ બનવાની. અહીંયા ખાલી Hની જગ્યાએ ઉપર શું આવી જશે દોસ્તો? CH3, જેને કહેવામાં આવે છે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. ગરમ કરો, શું થશે? H2O જતું રહેશે. જેવું H2O ગયું તેવું શું થશે દોસ્તો, ભાઈઓ અને બહેનો? આ ધન વીજભાર આ કાર્બન પાસે જતો રહેશે. તો અહીંયા જે CH3 હતા એ તો એમને એમ જ લખવાના. આ મળ્યો તમને દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન. હવે શું થશે? વધુ સ્થાયીતા માટે આ ધન વીજભાર અહીંયા આવશે, તો આ મિથાઇલ સમૂહ અહીંયા જશે. તો અહીંયા હાઇડ્રાઇડની જગ્યાએ એને કયું સ્થાનાંતર કહેવાશે દોસ્તો? 1,2-મિથાઇલ સ્થાનાંતર. એટલે અહીંયા શું આવી જશે દોસ્તો તમારી પાસે? CH3. તમે નીચે લખો કે ઉપર લખો, વાત એકની એક જ કહેવાય. હા દોસ્તો. આ થઈ ગયો તમારો તૃતીય કાર્બોકેટાયન. અને હવે Cl અહીંયા જોડાઈ અને આપણને નિપજ શું આપશે? તો 2-chloro, પછી અહીંયા લખવાનું 2,3-dimethyl 2-chloro 2,3-dimethyl બ્યુટેન નિપજ મળે. બરાબર દોસ્તો. તો આ જે છેલ્લા બે ક્વેશ્ચન તમારી સામે રજૂ કર્યા એ JEE નીટના કોન્સેપ્ટ હતા. બરાબર. આ પણ પ્રશ્ન તમને ગુજકેટમાં પૂછાઈ ગયો કે તૃતીયક આલ્કોહોલ હોય તો તૈલીબિંદુ આપે, દ્વિતીયક હોય તો 5 મિનિટ પછી દૂધિયું આપે, અને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ હોય તો શું થાય? કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા થતી નથી. બરાબર. તો ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ દોસ્તો. લ્યુકાસ કસોટીમાં શું યાદ રાખવાનું? તો અહીંયા આલ્કોહોલની અંદર કાર્બન અને ઓક્સિજનનો બંધ તૂટે છે, મળે છે શું? કાર્બોકેટાયન. બરાબર. કાર્બોકેટાયન કયો સ્થાયી હોય છે દોસ્તો? તૃતીયક, દ્વિતીયક અને પ્રાથમિક. પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે HCl વાયુ સાથે નિર્જળ ZnCl2ની હાજરીમાં. બરાબર. ઓકે. ક્રિયાવિધિ કઈ મોટા ભાગે હોય છે? SN1. ઝડપી પ્રક્રિયા કયો હેલોજન એસિડ આપશે? તો HI, પછી HBr અને HCl. બરાબર. પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ માટે HCl વાયુની પ્રક્રિયા નિર્જળ ZnCl2ની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે, એને ગ્રોઉસ પ્રક્રિયા કહેવાય. તૃતીયક આલ્કોહોલમાં કોઈ ઉદ્દીપકની જરૂર નથી. કેમ કે કાર્બોકેટાયન ઝડપથી બનાવે છે. તૃતીયક આલ્કોહોલ તૈલીબિંદુ આપશે, દ્વિતીયક 5 મિનિટ પછી દ્રાવણને દૂધિયું બનાવશે. પ્રાથમિક આલ્કોહોલ કોઈ પ્રક્રિયા કરતા નથી. આ એક નોંધ ખાસ યાદ રાખજો. પ્રાથમિક આલ્કોહોલ SN2 ક્રિયાવિધિને અનુસરશે. શેમાં? લ્યુકાસ કસોટીમાં. જ્યારે દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કોહોલ શું કરશે દોસ્તો?
SN1 ક્રિયાવિધિને અનુસરશે, બરાબર. અને મેં તમને આ 2 પ્રશ્નો અહીંયા સમજાવેલા છે, એ બંને દ્વિતીયક આલ્કોહોલના હતા દોસ્તો, બરાબર છે. અને એમાંથી ફાઇનલ નિપજ શું મળે એવું તમને એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછી શકતા હોય છે, બરાબર દોસ્તો. સાથે સાથે દોસ્તો તમને એક બીજો ટૉપિક લઉં છું, વિક્ટર મેયર પ્રક્રિયા. તો વિક્ટર મેયર પ્રક્રિયાની અંદર એ પણ આલ્કોહોલની જ પરખ કસોટી છે દોસ્તો, પણ એમાં આ વાત કરવાની ખાસ અગત્યની છે કે વિક્ટર મેયર પ્રક્રિયા હોય તો તૃતીયક આલ્કોહોલ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરતો નથી. દ્વિતીયક આલ્કોહોલ વાદળી રંગનું દ્રાવણ આપે છે, જ્યારે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ લોહી જેવા લાલ રંગનું દ્રાવણ આપે છે, બરાબર દોસ્તો. તો આ આપણે વાત કરી કોના વિશે ફ્રેન્ડ્સ? લ્યુકાસ કસોટી વિશે. હવે એક પ્રેક્ટિસની વાત કરી દઉં કે તમને આ આલ્કોહોલ સપોઝ આપેલા હોય, હું તમારી સામે 3 આલ્કોહોલ લખું છું. તમારે કહેવાનું છે કે શું નિપજ મળશે. CH3 CH3 CH2OH, CH3 CHOH, CH2 CH3 અને છેલ્લે છે CH3 CH3 CH3OH. આ છે દોસ્તો તમારો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ, આ છે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ અને આ છે તૃતીયક આલ્કોહોલ. ચલો, લ્યુકાસ કસોટીમાં પ્રાથમિક આલ્કોહોલ SN2 ને પ્રક્રિયા કરે, બરાબર. તો શું કરશે? કોઈ પણ પ્રકારનો રંગ આપશે નહીં. પણ જો વિક્ટર મેયર કસોટી કીધી હોત તો આ કયો રંગ આપે? લોહી જેવો લાલ રંગ. આ તમારો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે. તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ લ્યુકાસ કસોટીમાં 5 મિનિટ પછી દ્રાવણ દૂધિયું આપે, પણ વિક્ટર મેયર કસોટી પૂછી હોય તો વાદળી રંગ આપે. આ તમારો તૃતીયક આલ્કોહોલ છે. તો શું કરશે? તૈલીબિંદુ છૂટા પડશે. કઈ કસોટીમાં? લ્યુકાસ કસોટીમાં. જ્યારે વિક્ટર મેયર કસોટીમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા દર્શાવતો નથી. ઓકે, લ્યુકાસ કસોટી આ 3માંથી ઝડપી કોણ કરશે? તૃતીયક, પછી દ્વિતીયક અને પછી પ્રાથમિક. ઓકે, આ તો દોસ્તો મેં બંધારણ દોર્યા છે. ઘણીવાર એના સામાન્ય નામ આપ્યા હોય અને વિદ્યાર્થીઓને મોટે ભાગે સામાન્ય નામ યાદ જ નહીં રહેતા. બોલો, આનું સામાન્ય નામ શું? વિચારો. આનું સામાન્ય નામ શું? તો આનું સામાન્ય નામ છે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર જો એક CH3ની શાખા હોય એને આઇસો કહેવાય. બ્યુટાઇલ એટલે 4 કાર્બન, બરાબર. એ જ રીતે આ જે છે આમાં 4 કાર્બન છે. બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ લખીશ, પણ આ કયો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ લખીશ? દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. આમાં પણ 4 કાર્બન છે, 1 2 3 ને 4, અને OH પણ છે, અને પણ બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ લખીશ, પણ કયો લખીશ? તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. તો દોસ્તો આ રીતે તમને સામાન્ય નામ પરથી પણ લ્યુકાસ કસોટીના પ્રશ્નો પૂછી શકતા હોય છે. એટલે ખાસ દોસ્તો યાદ રાખજો, સામાન્ય નામ અને IUPAC નામ તમને આવડતા હોવા જોઈએ. તો હવે આપણે દોસ્તો આ લ્યુકાસ કસોટીની વાત પૂર્ણ થઈ. હવે નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા વિશેની વાત કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા વિશેની વાત કરવાની છે. દોસ્તો, નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું? જેમાં પાણી દૂર થાય તેને નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે, બરાબર. અને પાણી દૂર થઈ અને પ્રક્રિયાને અંતે આપણને આલ્કીન સંયોજન મળે છે. પ્રક્રિયાને અંતે કયું સંયોજન મળે છે દોસ્તો? આલ્કીન સંયોજન મળે છે. નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયાને બીજા શબ્દોમાં દોસ્તો વિલોપન પ્રક્રિયા પણ કહે છે, બરાબર. ધ્યાન રાખજો, આ પ્રક્રિયા સાંદ્ર H2SO4 અથવા H3PO4ની હાજરીમાં આપણે કરી શકીએ, અને તાપમાન રાખવાનું હોય છે 433 થી 443 કેલ્વિન તાપમાને આ પ્રક્રિયા થતી હોવી જોઈએ, બરાબર. અહીંયા પ્રક્રિયાનો ક્રમ યાદ રાખવાનો: તૃતીયક ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ગ્રેટર દેન પ્રાથમિક. અને તૃતીયક દ્વિતીયક પ્રાથમિક આવે એટલે આંખ બંધ કરીને દોસ્તો આપણે કહી શકીએ કે તે SN1 ક્રિયાવિધિને અનુસરે. તો દોસ્તો આ પ્રક્રિયાની બેઝિક વાત છે, બરાબર. નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયામાં દોસ્તો આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા જઈએ તો CH3 CH2OH,
બરાબર. શું થશે પ્રક્રિયા કરવાની કોની હાજરીમાં દોસ્તો? સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં. એસિડ H પ્લસ, પહેલાં H પ્લસ અહીંયા ઉમેરાશે તો શું મળશે આપણને? CH3 CH2O H અને આપણે કહીએ છીએ દોસ્તો પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. એને જેવું ગરમ કરીશું તેવું શું થશે દોસ્તો? આ ધન વીજભાર અહીંયા આવી જશે અને આ જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડ છે એ ઓક્સિજન સાથે જતી રહેશે. તો અહીંયા મળશે આપણને CH3 CH2 પ્લસ અને અહીંયા H2O છૂટો પડી ગયો. આ તમારો થયો કયો તબક્કો દોસ્તો? ધીમો તબક્કો થયો. બરાબર. અને છેલ્લે એને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવશે તો શું થશે? આ ધન વીજભાર અને અહીંનો એક હાઇડ્રોજન માઇનસ થશે H પ્લસ અને બંને કાર્બન વચ્ચે એક બંધ ઉમેરાશે અને મળશે આપણને શું? ઇથિન. તો દોસ્તો આપણે કહી શકીશું કે નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયામાં જેટલા કાર્બન ધરાવતો મેં આલ્કોહોલ લીધો હોય પ્રક્રિયાને અંતે તેટલા જ કાર્બન ધરાવતું આલ્કિન સંયોજન મળે છે. સમજ પડે છે? જેટલા કાર્બન ધરાવતો આલ્કોહોલ લીધો હોય પ્રક્રિયાને અંતે તેટલા જ કાર્બન ધરાવતું આલ્કિન સંયોજન મળે છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સમજણ પડી? યસ. હવે દોસ્તો આના કેટલાક ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન છે તેના વિશેની વાત કરીએ. આ તમારો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ થઈ ગયો. બરાબર. જો હવે આપણે આવો આલ્કોહોલ લઈએ CH3 CHOH CH3. ચલો આનું IUPAC નામ શું થાય? પ્રોપેન-2-ઓલ. એનું સામાન્ય નામ છે આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. પ્રક્રિયા કરો સેમ સાંદ્ર H2SO4. દરેક વખતે મિકેનિઝમ આ લખવાની જરૂર નથી. આ મિકેનિઝમ આના માટે મેં તમને સમજાવી. અહીંયા શું જે કાર્બન પાસે OH છે તેને આલ્ફા કહી લો અને તેની કોઈ પણ એક બાજુનો બીટા. બરાબર. શું થશે અહીંયા? તો તમે ધારો કે આને બીટા ગણો તો નિપજ મળશે શું? CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. એનું નામ છે પ્રોપીન. શું નામ છે દોસ્તો એનું? પ્રોપીન. સમજણ પડી? અને બીટા ગણશો તો પણ તમને મળવાનું છે પ્રોપીન જ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે. તો પ્રોપેન-2-ઓલમાંથી આપણને મળી ગયું પ્રોપીન. પણ સપોઝ આપણી પાસે આવું છે બ્યુટેન-2-ઓલ. પ્રક્રિયા કરો કોની હાજરીમાં? સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં. શું થશે? તો આ આલ્ફા કાર્બન બનશે. તો બીટા કાર્બન, તો આને પણ બીટા કહી શકીએ, આને પણ બીટા કહી શકીએ. તો ચાલો તમે દોસ્તો ધારો કે ડાબી બાજુવાળાને બીટા ગણો અને બીટા, તો તમને નિપજ શું મળશે? આ OH અને અહીંનો એક H અને આ બે વચ્ચે એક બંધ ઉમેરાશે તો મળશે આપણને શું દોસ્તો? બોલો. અને કહીશું આપણે બ્યુટ-2-ઇન. શું કહીશું આને દોસ્તો? બ્યુટ-2-ઇન. અને સપોઝ આ જમણી બાજુવાળાને તમે બીટા ગણો તો બીજી શક્યતા શું મળશે તમને અહીંયા? તો બીજી શક્યતા આવી મળશે CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 અને કહેવામાં આવે છે બ્યુટ-1-ઇન. તો દોસ્તો આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં પણ ભણી ગયા હતા સિટ્ઝેફનો નિયમ. સિટ્ઝેફનો નિયમ શું કહે છે કે જે કાર્બન પાસે હેલોજન આવેલો હોય અથવા OH સમૂહ આવેલો હોય તેની બાજુ જ્યાં લાંબી આલ્કાઇલ શૃંખલા હોય ત્યાંથી જ હાઇડ્રોજનનું વિલોપન થશે. આવો સિટ્ઝેફનો નિયમ હતો. તો અહીંયા બે કાર્બનની લાંબી શૃંખલા, અહીંયા એક જ કાર્બનની શૃંખલા. જ્યાં જે કાર્બન પાસે શું છે દોસ્તો? OH એને દબાવી દો. જો અહીંયા બે કાર્બન છે, અહીંયા એક કાર્બન છે, તો મુખ્ય નિપજ કઈ બાજુની મળશે? જ્યાં લાંબી આલ્કાઇલ શૃંખલા હોય તે બાજુની. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? તો તમને મળી ગયું બ્યુટ-2-ઇન. સમજણ પડી ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. હવે આ બ્યુટ-2-ઇન દોસ્તો બે પ્રકારના ભૌમિતિક સંઘટક દર્શાવે છે. આ બ્યુટ-2-ઇનને શું આવી રીતે લખી શકાય દોસ્તો? CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3 આવું લખાય કે ના લખાય? તો કે હા સર લખી શકાય. તો આને બે રીતે આપણે રિપ્રેઝેન્ટેટ કરીએ. એક CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3, અથવા કોઈ આવું લખે CH3 CH ડબલ બોન્ડ C. આ CH3ને ઉપર રાખે અને હાઇડ્રોજનને નીચે રાખે
तो दोस्तों भौमितिक समघटकता विषे આપણે જાણીએ છીએ कि जो દ્વિબંધની બંને ઓપોઝિટ દિશામાં સામસામે દિશામાં જો ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલા હોય તો એને ટ્રાન્સ સમઘટક કહેવાય અને એક જ દિશામાં આવેલા હોય તો એને કહેવાય સીસ સમઘટક। અને આપણે જાણીએ છીએ દોસ્તો ટ્રાન્સ સમઘટક એ સીસ કરતાં વધુ સ્થાયી છે। કેમ કે એમાં જે મિથાઇલ સમૂહ છે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં આવેલા છે માટે ત્યાં સ્ટેરિક અસર ઓછી છે। સ્ટેરિક અસર ઓછી છે માટે એની સ્થિરતા કેવી છે દોસ્તો? વધારે છે। માટે આપણે કહીશું ટ્રાન્સબ્યુટોઇન એ તમારી મુખ્ય નિપજ થશે અને સિસબ્યુટોઇન એ તમારી ગૌણ નિપજ થશે। સમજ પડી દોસ્તો? હા કે ના? તો બ્યુટેન 2-ઓલની અંદર તમને બ્યુટોઇન તો મુખ્ય નિપજ ખરી જ। તમને એમસીક્યુમાં પણ પૂછે કે બ્યુટેન 2-ઓલની સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા કરતાં મુખ્ય નિપજ કઈ મળે? ટ્રાન્સબ્યુટોઇન, સિસબ્યુટોઇન કે બ્યુટોનિન કે એ ને બી બંને? તો તમારો જવાબ શું આવે? ટ્રાન્સબ્યુટોઇન। ધ્યાન રાખજો દોસ્તો। ઓકે, હવે ફ્રેન્ડ્સ હું તમને આની અંદર બીજા એક ટૉપિક તરફ લઈ જાઉં છું। બહુ મજાનો ટૉપિક છે, આ પહેલાં લખી લેજો તમારી નોટની અંદર એટલે તમને એનો આઈડિયા રહે। તો ફ્રેન્ડ્સ હવેનો એક જે ટૉપિક છે તેની અંદર એક આલ્કોહોલ આપણે લઈએ દોસ્તો અને એ આલ્કોહોલની અંદરથી આપણને કઈ નિપજ મુખ્ય મળશે તેના વિશેની વાત કરીએ। તો દોસ્તો અહીંયા હું લખું છું CH3 CH CH3 CH2OH। આનું સામાન્ય નામ શું થશે દોસ્તો? આઇસો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। આ તમારું છે આઇસો બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ, એનું સામાન્ય નામ। એનું IUPAC નામ લખો તો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો કાર્બન 2-મિથાઇલ પ્રોપેન 1-ઓલ। આ તમારો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે દોસ્તો, બરાબર। તમે પ્રક્રિયા કરો કોની હાજરીમાં? સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં। પહેલાં કોણ દાખલ થશે? H+, એ આવી જશે અહીંયા। તો શું મળશે તમને? આ રીતે CH3 CH CH3 CH2 આને કહેવાય પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ। હા કે ના? યસ। એને ગરમ કરો તો શું થશે? અહીંયાથી H2O છૂટો પડી જશે અને ધન વીજભાર આ કાર્બન પર આવશે CH3 CH CH3 CH2+, અને કહીશું પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન, બરાબર। હવે શું થશે દોસ્તો? તો અહીં આગળ વધુ સ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરશે? તો આ મિથાઇલ સમૂહ જે છે એ અહીંયા સ્થાનાંતર પામી જશે અને અહીંનો જે હાઇડ્રોજન છે અહીંયા આવી જશે। આપણને મળે છે આવી નિપજ CH3 CH2 CH+ CH3। અને હવે એને જમે ત્યારે જ્યારે ગરમ કરશો તો સિડઝેફના નિયમ, કોના નિયમ? સિડઝેફ। તો સિડઝેફે શું કીધું હતું કે અહીંયાથી ધનવીજભાર અને અહીંયાથી હાઇડ્રોજન -H+ અને મળશે શું તમને દોસ્તો? બ્યુટટુઇન મુખ્ય નિપજ। બ્યુટટુઇન કઈ નિપજ મળશે? મુખ્ય નિપજ। જ્યારે બ્યુટોનિન કેવી નિપજ મળશે? ગૌણ નિપજ। અને પછી બ્યુટટુઇનના બે ભૌમિતિક સમઘટક, એક ટ્રાન્સ અને એક સિસ, તો ટ્રાન્સબ્યુટોઇન વધારે સ્થાયી નિપજ મળશે। સમજ પડી દોસ્તો? હા કે ના? યસ। તો આ ક્વેશ્ચન પણ લખી લેજો કે આઇસોબ્યુટાઇલ આલ્કોહોલની નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયાથી કઈ નિપજ મુખ્ય મળે? તો ટ્રાન્સબ્યુટોઇન। ઇઝ અ ક્લિયર? બ્યુટટુઇનના બે ભાગ કયા કયા એ હમણાં આગળના વિડીયોમાં આગળના ટૉપિકમાં મેં દોર્યું હતું, બરાબર। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમને ધારો કે આવો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે CH3 અહીંયા OH અને અહીંયા CH3 સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવાની કીધી। શું થશે દોસ્તો? તો આ H+ અહીંયા ઉમેરાશે એટલે તમને મળશે આવું પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ। અહીંયા શું આવી ગયો? OH ધન વીજભાર CH3, એને ગરમ કરો તો માઇનસ થઈ ગયા H2O એટલે ધન વીજભાર અહીંયા જતો રહેશે। તો શું મળશે? CH3 CH CH3
CH પ્લસ CH3. હવે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે શું થાય દોસ્તો, આ ધન વીજભાર અહીંયા આવી જશે અને આ હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહેશે. એને કહેવાય 1,2 હાઇડ્રાઇડ સ્થાનાંતર. તો અહીંયા ધન વીજભાર મૂકી દો તો શું થાય, CH3C પ્લસ, નીચે CH3, અહીંયા આવી ગયો CH2 CH3. આ થઈ ગયો તમારો તૃતીયક કાર્બોકેટાયન. અને તૃતીયક કાર્બોકેટાયન હવે એને આગળ ગરમ કરતાં આ અહીંયાથી ધન વીજભાર અને આ હાઇડ્રોજન, સિડઝેફનો નિયમ, સિડઝેફનો નિયમ. તો અહીંયા થઈ ગયું -H પ્લસ અને આ બે વચ્ચે દ્વિબંધ ઉમેરાશે, નિપજ મળશે CH3C CH3 ડબલ બોન્ડ CH CH3. એનું નામ થશે શું દોસ્તો, 2-મિથાઇલ બ્યુટોઇન. સમજ પડી? તો આ શું હતો તમારો 3-મિથાઇલ બ્યુટેન 2-ઓલ. એની આ પ્રક્રિયા કરતાં આપણને નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા કરતાં નિપજ કઈ મળે છે, 2-મિથાઇલ બ્યુટોઇન. ઓકે દોસ્તો, અને છેલ્લો એક પ્રશ્ન લઈ લઈએ કે આપણી પાસે આવું છે 3,3-ડાયમિથાઇલ બ્યુટેન 2-ઓલ. એની આ જ સાંદ્ર H2SO4 વડે નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા કરો તો શું થશે, તો અહીંયા ઉપર CH3 આવી જશે, આ મળશે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. એને ગરમ કરો તો પાછા માઇનસ થશે H2O. તો આ ધન વીજભાર અહીંયા શિફ્ટ થઈ જશે, આ H ઉપર રહેશે દોસ્તો. આ થઈ ગયો તમારો દ્વિતીયક કાર્બોકેટાયન. અને સ્થાનાંતર કરો તો હવે 1,2 હાઇડ્રાઇડની જગ્યાએ કયું સ્થાનાંતર થશે દોસ્તો, બોલો, મિથાઇલ સ્થાનાંતર. એટલે CH3 આમ આવી જશે. આ થઈ ગયો તમારો તૃતીયક કાર્બોકેટાયન. અને હવે ગરમ કરશો તો અહીંયાથી આ ધન વીજભાર ને આ H -H પ્લસ, તો અહીંયા શું મળશે તમને દોસ્તો, 2,3-ડાયમિથાઇલ બ્યુટોઇન. આ નિપજ મળશે. બરાબર દોસ્તો? તો આ રીતે તમને દોસ્તો આલ્કોહોલની લ્યુકાસ કસોટી અને નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયાના થિયરીના ટોપિક એઝ વેલ એઝ MCQ કેવી રીતે પૂછાય એની આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર? MCQના વિડીયો તો અલગ છે, પણ દોસ્તો આ થિયરી પણ તમને કામ લાગશે કે MCQ કેવી રીતે આપણે એટેમ્પ કરી શકીએ. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? થેન્ક યુ વેરી મચ.